लास्ट न्यूमेरिकल कल आप करते हुए सीगे एरर वाली शीट दे विचों 8th न्यूमेरिकल यंग मॉडुलस वाला सीगा बच्चे 9th न्यूमेरिकल हैगा उस तो अगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटीरियल वाला ठीक है वो सॉल्व करन लगिया जिहदा भी डाउट आ ओनू ऐसा च ले लियो relative density of material is found by weighing the body first in air and then in water ठीक है उन्हें क्या if weight in air is 10.0 plus minus 0.1 न्यूटन अगे कुछ वर्ड मिसप्रिंट सीगे the weight in water is 5.0 plus minus 0.1 न्यूटन then what would be the maximum percentage error in relative density क्या इन्नी गल पहले समझ लगी यस सर क्वेश्चन दे अंदर ठीक है शुरू कर रहा क्वेश्चन दे अंदर उन्हें अपन ने क्या बेटा कि रिलेटिव डेंसिटी कटनी है किसी सबस्टेंस दी ते बच्चे रिलेटिव डेंसिटी लिए उन्हें कीता किया वो कहना जी किसी ऑब्जेक्ट दा वेट मेजर कीता एक बारी एयर च और एक बारी वाटर दे अंदर ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ दो वेट दी वैल्यू ने ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ weight वैल्यू ਗਿਵਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ weight of body दो जगह ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ weight of body in air ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 10.0 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन उस तो बाद उन्हें क्या जी सेम बॉडी दा वेट तुसी जिहड़ा वा वो वाटर च मेजर कीता ठीक है ते सेकंड टाइम ਇਹਦੇ weight ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ weight of body in water ਤੇ ਬੁੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਆਰਕੀਮੀਡਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਪ ਥਰਸਟ किसी बॉडी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਉਸ ਬॉडी ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪ ਥਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬॉडी ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚ 에ਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ देयर इज अ लॉस in weight of the body when we measure the weight of the body in some liquid as compared to measure the weight of body in air क्या इतनी गल समझ लगती भी यस सर यस सर वो अपने को मैंने दो वेट दिते आ बेटा वो कहना जी बॉडी दा वेट एयर दे अंदर मेरे को जेड़ा वा वो 10.0 प्लस माइनस 0.1 के बना ते वाटर च जाके बॉडी दा वेट मेरे को लेना के बना इना दो वेट दी हेल्प नाल रिलेटिव डेंसिटी कर ते बच्चे रिलेटिव डेंसिटी दा एक फार्मूला अपने को रहेगा रिलेटिव डेंसिटी जेनु डिफाइन करिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ रिलेटिव डेंसिटी होएगी weight in air weight of body in air over होएगा मेरे को loss of weight in water body ਦਾ weight मेरे को जेड़ा air च कितना ਤੇ body ਦਾ weight मेरे को जेड़ा वा वो ऐसे च water च जाके loss कितना हो गया क्या इतनी गल समझ लग रही यस सर अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ what would be the maximum percentage error in a relative density ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ percentage error ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਵਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 5 ਕਰਕੇ 5 ਹੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ यस सर लो एक वर्ड का ध्यान रखियो बेटा एज वेले क्वेश्चन च सिमेट्री सीगी भाई इथे लॉस ऑफ वेट इन वाटर आ इथे बॉडी दा वेट इन वाटर नहीं हैगा ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ weight in air minus weight in water ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ weight of body in water ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਐਰ ਕੀ ਪਰ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 4.0 ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 6 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ यस सर यस तो एक को जे डिफाइन करिए तो 10.0 ओवर 5.0 यानी अपना 2.0 न्यूटन बॉडी की सॉरी 2.0 न्यूटन ही कमांगा रिलेटिव डेंसिटी या यूनिट कोई नहीं होएगा
यानी 2.0 मेरे को उस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ गई। उन्हें पूछा जी मेरे को कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर, कितना करिए? जल्दी जल्दी तुसी बोलोगे जी आप परसेंटेज एरर कितना करनी है? क्या सर एरर कट के पड़ जाएगा 100 सर डेल्टा आर अपॉन आर। ये न्यूमेरिकल किने किने सॉल्व किया? सर किया है सॉल्व। हो गया सी मान्या? सर एक्चुअली ये नहीं पता था कि नीचे लॉस लेना है सर, तो मैंने 5 लेके किया था तो वैल्यू सेम ही आई। चलो एर की आ गई बेटा, उस चीज का उधर ध्यान रखियो। होर के होर केड़ा बच्चा जिन्हें सॉल्व किया सी? कोई नया नहीं हो? देख लो कोई नहीं हो रहेगा जिन्हें सॉल्व किया न्यूमेरिकल। क्या सॉल्व होया नहीं बेटा कि कीता नहीं? हुआ नहीं था सर हुआ नहीं। चलो समझो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल इसे गल करके इस मतलब ऐसा जेड़ा लॉस इन वेट इन वाटर है ना, इस टर्म का मेन ध्यान रखियो। यही टर्म मैं इधर लिखने भी लगिया क्यों? क्योंकि आह वैल्यू दे विच कोई फर्क नहीं पैना, एरर वेले फर्क आना है। जे मैं इथे लॉस ऑफ वेट इन वाटर कटा, आही लाइन दोबारा एक बार बना रहा, एरर वास्ते मेन इस टर्म की लोड होएगी अपन। लॉस ऑफ वेट इन वाटर कितना होया? 5 कुछ हैगा समझने वाला? समझियो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। हुन जदों मैं इना दोनों को माइनस करदा हां, ठीक है जी, लॉस ऑफ वेट बनाने वास्ते 10.0 प्लस माइनस 0.1 माइनस कराना 5.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। वैल्यू ते 2 आ गई कि जदों माइनस करांगा 10.0 माइनस 5.0 आ तो पुत आ गया। जेडी नाल एरर बनानी आ, ठीक है, जेडी नाल एरर बननी आ, ते जदों ਅਸੀਂ क्वांटिटी चो क्वांटिटी सबट्रैक्ट करते हैं, व्हाट अबाउट एरर? क्या एरर सबट्रैक्ट होंदी? नो सर ऐड होती है। ऐड होती है। यानी एरर जेडी आ 0.1 प्लस 0.1 आएगी। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को लॉस ऑफ वेट इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन वाटर की वैल्यू मेरे को आ गई 5.0 प्लस माइनस 0.2। क्या इतनी गल समझ लगी जी? यस सर। यस सर यस सर। चल हुन जे एसएच ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਸਐਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ? परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज इन रिलेटिव डेंसिटी, ते परसेंटेज चेंज कितना कटिए जी? बोलूगा कोई है ना? So delta r upon r into 100। नहीं वो तो लिख ही लूंगे बेटा, डेल्टा आर अपॉन रो आर इनटू 100%। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ weight of body in air ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ w ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ weight loss of weight in water ਇਹਨੂੰ w ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯਸ ਸਰ। यस सर ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। यस सर यस इसका मतलब मेरे को की लिखना पड़ेगा डेल्टा w ओवर w इनटू 100% प्लस डेल्टा w डैश ओवर w डैश इनटू 100%। क्या ये चीज समझ लगी? यस सर। यस सर इसमें फिर वैल्यू लिखिए डेल्टा w, है ना, डेल्टा w लिखिए तो डेल्टा w मेरा 0.1 ना, ते w मेरा 10.0, यानी इतने वैल्यू आ गई 0.1 ओवर 10.0, ठीक है जी, इनटू 100% भाਵੇਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਸਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਆਫ weight ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸ ਆਫ weight in water ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5.0 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.2 ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਗਲਤ ਬਣੂਗੀ?
Yes, sir. Yes, sir. इस चीज का ध्यान रखियो इस न्यूमेरिकल के अंदर इधर लिखे थे डेल्टा w डैश अपना जेड़ा वा वो 0.2 आ जाएगा ओवर 5.0 into 100%। आ सॉल्व करांगे ये मेरी एसएच परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी आएगी। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कर दियो जिन्ना आ गया उन्ने परसेंट ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿव ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। हो जाएगा बच्चे? न्यूमेरिकल क्लियर होने वाला? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैगा अपने कोल इस तो बाद सीगा 10th न्यूमेरिकल। क्या हो गया सी सॉल्व के किसी दा नहीं होया? हो गया सर। कोई हैगा जिदा डाउट हैगा 10th कहता सॉरी हाँ 10th न्यूमेरिकल जे किसी दा डाउट हैगा ते आ 9 सी वो तो कोई हैगा जिन्हें नहीं कीता बच्चे जिदा नहीं Sir, करा दो 10th. करिए 10th न्यूमेरिकल। Yes, sir. चलो करा दो फिर। वो तो एक बार ना ट्राई जरूर कर लिया करो बच्चे गलत कर लो कोई नहीं पर प्रैक्टिस जरूर करो बेटा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ न्यूमेरिकल ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 10th न्यूमेरिकल सौखा ही है उन्हें अपने क्या जी वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप इज 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट आपने को जो गिवन है उस वोल्टेज की वैल्यू दसी उन्हें ठीक है और वोल्टेज अपने को गिवन है 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और दूसरा वेरिएबल उन्हें अपने को करंट दस दिता करंट की वैल्यू ने कही है जी 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर ਤੇ फाइंड द पावर ठीक है ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ठीक है पावर कंज्यूम ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਐਰਰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਰਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ VI. प्रोडक्ट है ना पावर आ जाएगी v into i यानी 6.0 into 4.0 पावर की वैल्यू बन गई 24.00 पर क्योंकि साडा रिजल्ट जेड़ा वा वो एक डेसिमल प्लेस तक लिखा जाना इहदे मतलब अपनी वैल्यू रह गई 24.0 वाट और डेल्टा पी कटना दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है ਜਦੋਂ क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होਣ पावर कितना ਆਪਾਂ एरर कितना ਗੱਡੀ ਦੀ Sir, LTI निकाल के प्रेस करके. यानी डेल्टा p by p equal to डेल्टा b by b plus डेल्टा i by i ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਚ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ आंसर कटा लगे किसी डेल्टा p की वैल्यू p into डेल्टा b by b plus डेल्टा i by i में यूज करना एलसीएम बना के करना बेशक उदा कर लो डेल्टा p equal to p over bi ते अपने को आ जाएगा i डेल्टा b plus b डेल्टा i ते आ p ते b है आपस में कैंसिल हो जाना इनको सॉल्व कर देना अपनी डेल्टा p की वैल्यू जेडी वो कैलकुलेट हो जाएगी i into डेल्टा b प्लस b into डेल्टा वैल्यू आ जाएगी i अपना गिवन है 4.0 into डेल्टा b 0.1 प्लस b गिवन है 6.0 into 0.2 आ सॉल्व कर लो तो डेल्टा b की वैल्यू आ जाएगी क्या इतना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. यस सर लास्ट वाला समझाना लास्ट वाला जो आपने किया है पार्ट कट करने के बाद गुरकीरत की क्या बेटा दोबारा बोल सर जो अपने लास्ट लाइन है लिखी डेल्टा p इज इक्वल टू हां वो मैंने एक बार एक्सप्लेन करना फिर से एलसीएम बना लिया बच्चे v into i एलसीएम आ गया तो vi ਨੂੰ v ਨਾਲ डिवाइड करूंगा ਤੇ i आ जाएगा vi ਨੂੰ i ਨਾਲ डिवाइड करूंगा तो मेरे को v आ जाएगा ਆਪਾਂ ਆ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ v into i ਆ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ v into i ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ यानी आ पावर का पावर साइन जेडी वैल्यू मेरे को कटिंग चार्ज नहीं इदा करना ये स्टेप नहीं परफॉर्म करना ते सिंपली पावर की वैल्यू कटी हुई अपन है ना पावर की वैल्यू इथे यूज करो
डेल्टा V मेरे को जेड़ा वा 0.1 ते B मेरा 6.0 ओदी रेशो आ गई 0.2 ओवर 4.0 ओदी रेशो आ गई वो डेसिमल चों सॉल्व कर लो कितना बन गया हो जो लगे यस सर बस एक को ध्यान रखोगे एरर जिन्नी बनेगी जिन्नी भी एरर आएगी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ 2 3 4 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ यस सर सर ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तो बाद अपना 11 सेगा ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन हैगा स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस आर मेजर्ड एज Cp equal to Cp equal to 12.28 plus minus 0.2 और दूसरी टर्म ने देते Cv equal to 3.97 plus minus 0.3 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ find the value of R and percentage error in R ਹੁਣ R ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬੇਟਾ CPCB ਕਿਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ ਬੱਚੇ CP ਤੇ CV ਦੋ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ specific heat capacity of a gas at constant pressure and specific heat capacity of a gas at constant volume term समझिए ध्यान ना specific heat capacity किन्नू कहने हैं आप कोई बोलेगा specific heat capacity क्या term होंगी कोई बोलेगा पता किसी नू heat required to raise temperature of unit mass body by 1 degree Celsius. बिल्कुल कहना जी amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius. मेरे को आ कोई एक बॉडी गिवन आ ठीक है आ एक सेकंड कोई और बॉडी गिवन आ मैं इस बॉडी ਦਾ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬॉडी ਦਾ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੰਨ ਲਓ 17 ਡਿਗਰੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 17 ਤੋਂ 18 ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. सर सिर्फ Yes, एक sir. डिग्री ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਜਦਨੇ ਆ Yes. ਸਰ ਸਿਰਫ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ मतलब ये होया कि भी जे मेरे कोल वाटर दा 1 ग्राम गिवन आ जिन्ना भी ओदा टेंपरेचर हैगा ओदे तो मैं ओदा 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ਵਧਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਊਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 4.2 ਜਾਊਲ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਹੋਣ 1000 ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 4200 ਜਾਊਲ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 4.2 ਜਾਊਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ Yes, yes. ਚਲ ਇਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਆ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਚਾਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਵਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਢੱਕਣ ਲਾਤਾ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵਿਸਲ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਜਦ ਕਿ ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। क्या ਇਹ 2 ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਸ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੈਸ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, Cp ਐਂਡ Cv। ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 2 ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਅਮ। क्या ये 2 वेरिएबल क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, Cp ਤੇ Cv ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Cp Cv = R। यानी Cp और Cv ਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ R ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। R ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਵਾ, ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਵਾ 8.314 ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। क्या ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਕਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ? Yes. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ R ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ R ਦੀ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ R ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12.28 -3.97। ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ 'ਚ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਇਹ 'ਚ 3 ਵਾ, ਆਨਸਰ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, R आ जाएगा। दूजा उन्हें क्या जी परसेंटेज एरर इन R कटो। हुन जे मैं पुत्र R दी परसेंटेज एरर कटनी डेल्टा R by R into 100%, ये किथों बनावा? कोई नया नहीं हो? हैगे हो? Yes, sir. Yes, sir. कितना करिए आप तो कंप्लीट, जल्दी जल्दी बोलूंगे। सर क्या पूछ रहे हैं? मैंने ये पूछा है कि डेल्टा R कहां से बनाएं? सर डेल्टा सी सर प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा प्लस डेल्टा वॉल्यूम। चलो डेल्टा R दी वैल्यू जे Cp - Cv ਤੋਂ ਪੁੱਤ R ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ R ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਪਣਾ R ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ।
ਜੇ ਬੱਚੇ CP - CV ਨਾ R ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਲਟਾ R ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਚੱਲਾਂ ਡੈਲਟਾ CP प्लस डेल्टा CV ये डेल्टा R की वैल्यू बना दूं क्या आ स्टेप समझ लग गया? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा CP की वैल्यू Yes. ये तो ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ डेल्टा CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.2 ਆ ਤੇ डेल्टा CV ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3 ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ 0.2 प्लस 0.3 ये मतलब अपना डेल्टा R 0.5 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ਤੇ डेल्टा R by R ਕੱਢਣਾ ਵਾ है ना ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 0.5 ओवर R R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ R ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ into 100% R ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ठीक है वो R ਦੀ डिफाइन कर देगा क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12th में पहले क्या हुआ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ट्राई करियो ठीक है U और V इंटरचेंज करके ठीक है नहीं होएगा तो उस तो बाद फिर मैं दोबारा दस दूंगा। 13th हैगा सौखा वा न्यूमेरिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग सीगा a physical quantity is represented by x equal to और ये जो कोई कोई एक क्वांटिटी है वो x लिख रहा ठीक है और x की वैल्यू उन्हें कहती m पावर a l पावर b ते t पावर c है ये निकाल समझ लग रही? Yes, sir. अगला Yes. क्या परसेंटेज एरर इन m l and t are अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली यानी m दी परसेंटेज एरर जो गिवन है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੈਲਟਾ m by m into 100% ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਫਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ l ਔਰ t ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਯਾਨੀ ਡੈਲਟਾ l by l into 100% ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਟਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ t by t into 100% ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਮਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਵੀ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਡੈਲਟਾ x ਓਵਰ x into 100% ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ x ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ? Yes, sir. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ what about ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਾਂ therefore delta x by x into 100% equal to m ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਲਿਖ ਲਿਓ 100% ਸਾਰੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ m ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ m ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ Multiply. Multiply. ठीक है जी प्लस अपने को आ जाओगे b into डेल्टा l by l ठीक है जी आ जाएगा प्लस c into डेल्टा t by t into 100% सारे ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ डेल्टा m by m into 100% ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ delta x by x into 100% equal to a alpha percent plus b beta percent plus c gamma percent मेरी आम इक्वल x दी परसेंटेज एरर आ जाएगी क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करा कंटिन्यू जे क्लियर है बड़ा न्यूमेरिकल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चल 14 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ 14 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਆਫ l ਬਾਈ g ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ l is about 10 centimeter and is known to 1 millimeter accuracy ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ
ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। क्या ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? सर Yes, वापस sir. Yes, sir. सर वापस बताना है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਂਡਲਮ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੌਬ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 0.1. 0.0. 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। Yes sir। Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਫ 100 ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਜ਼ਰਡ ਟੂ ਐਨ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆ ਜੇ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਆ ਜੇ, ठीक है, लीस्ट काउंट आ जाए, ठीक है, ये सारियां चीज़ां तुहानू डेल्टा वैल्यू डिफाइन करनी। उन्हें ये कहा कि जेड़े इंस्ट्रूमेंट ना तुसी टाइम पीरियड मेजर कीता, ओदी एक ऑसीलेशन दा टाइम 0.5 सेकंड हुंदा, यानी ये टी आ गया। पर नाल ही बेटा अगली लाइन समझण वाली आ। उन्हें कहा कि भी तुसी 100 ऑसीलेशन जदों मेजर कीतियां ना, तुहाडा पेंडुलम ऑसीलेट करी आ रहा, तुसी इहदियां 100 ऑसीलेशन मेजर कीती ਤੇ 100 ऑसीलेशन मेजर ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਰਰ ਆ, ਯਾਨੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਾਂ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ कि 0.5 सेकंड मेजर कर No sir। No sir। No, No, sir. sir. No, sir. कितने मगड़ आई है? सर सुना नहीं। 1 सेकंड दी एरर कितने टाइम मगड़ आई है? 50 Sir, seconds. 100 oscillation. 100 oscillation. सर 50 100 सेकंड। oscillations, sir. 50 seconds. 50 सेकंड्स लेंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 100 ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਚ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ 1/100 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਟੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/100 ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਟੂ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir। Yes, Yes, sir. ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/100 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 0.01 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਐਰਰ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने अपना क्वेश्चन ये किया सीगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ g। फिर मैं पहले तो g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋल्व ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ t² ਓਵਰ 4π² ਇਕੁਅਲ ਟੂ l/g। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ g ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4π² l ਓਵਰ t²। क्लियर है निकल? Yes sir। Yes. ਹਾਂਜੀ, sir. Yes, yes, sir. परसेंटेज एरर कर दे बेटा, ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਚਲੀਏ here g equal to 4π² l/t², therefore delta g by g into 100% equal to, क्या ਜਦੋਂ परसेंटेज चेंज इन g ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ 4π² ਇਨਵੋल्वड ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
No, sir. No. No, sir. ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਰਰ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ L by L plus 2 ਟਾਈਮ ਡੈਲਟਾ T by T into 100%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ L ਤੇ L ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲਟਾ T by T ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ G। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? Yes, 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 sir. हाँ जी, sir. ਅੱਛਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।